A warm and pleasant morning to everyone present here. On behalf of the institution, I would glad to invite our energetic principal, Dr. S. Sivakumar sir, and faculty members and students. I feel extremely proud to welcome and invite our resource person for the day. He is an marvelous, amazing, and caring and an dedicated person in each and every work he does. He is none other than our beloved Professor Dr. C. Muniandi sir, Head and Associate Professor of English in our esteemed institution. Professor Dr. C. Muniandi sir, who is associated with the college for more than 30 years, who serves as the backbone of the English department. An ardent scholar, an eminent academician, and a proud alumni of CPA College. I invite and hand over the session to Professor Dr. C. Muniandi sir. Welcome the gathering, sir. Once again, I thank Dr. Vimala Madam for introducing me. And dear students, dear first year students, dear fresh students to the college life. And primarily, I wish you all success. Wish you have a happier campus life and a useful academic career. And let me introduce myself primarily. My name is C. Muniandi. I'm an MA, MPhil, and a PhD doctorate. I'm called here Dr. C. Muniandi. I'm at present the head of the Department of English in CPA College. I've been working here for the past 27, 28 years. For your kind information, I'm a former student of this college. And in a way, you are all junior to me, I'm your senior. I did my BA at same college, CPA College, and MA MPhil at Jamal Muhammad College, Trichy. My PhD, I got my PhD from Madurai Kamaraj University. So this is me. First, let me thank our respected college management, our beloved president, vice president, secretary and correspondent, and other board members for having given this opportunity to appear in front of you. And my special thanks go to our beloved principal, Dr. S. Sivakumar, for his generousness to offer me such an opportunity. And now my discourse is started. See, my dear students, I said that I'm former student of this college. I'm working in the department where I was the student once, as you are now. So you might be, or you are from various faculties. Some of you would have taken English literature for your main study. Some of you BA history, some of you BA economics, and some of you BSc mathematics, BSc chemistry, BSc computer science, and BCom. But anyhow, you are all the students of this college. I welcome you. I wish you all success once again. So primarily it's a higher education. You have entered into the college life. And the school life is different. And now you have entered into the college life. And before, while you were in school, you would have undertaken your studies as something compulsory. But here, you have chosen your courses
only on your own willingness. Okay, on your own willingness, the choice you have opted, your choice, you have opted the course as your willingness. So this is called study. Study means a long study, a deep study, a deeper study, a wider sometimes you can say. So in such a way, you have chosen your own course. You have decided your own fate. And so you have to study your subject lovingly. You have to love your subject. நீங்க விரும்பி எடுத்த சப்ஜெக்ட், அப்ப நீங்க விரும்பி படிக்க. அதுதான், யூ மஸ்ட் லவ் யுவர் சப்ஜெக்ட். நீங்க படிக்கிற எல்லா சப்ஜெக்டும் இந்த சமூகத்துக்கு, இந்த உலகத்துக்கு தேவையானது. அதுல எல்லாமே தேவையானது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரே கோர்ஸை வச்சு எல்லாரும் உலகத்துல உள்ள மக்கள்லாம் படிக்க தேவையில்லை. அதனால நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு இங்கிலீஷ் பிடிக்கும் அப்படின்னா காமர்ஸ் பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. ஆனா அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம வச்சிருக்கோம். கணக்கு பார்க்குறோம் வீட்டில், காமர்ஸ், அக்கௌண்டன்சி நடக்கிறது, இது ரசம் குழம்பு எல்லாம் வைக்கிறாங்க, கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இது மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்டும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்கு. நம்ம என்ன செய்யறோம், அதை ஸ்டடி பண்ணி அதுல நம்ம ஒரு அந்த சப்ஜெக்ட்ல ஒரு முன்னேற்றமா வந்து உலகம் வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு. அதை வந்து நம்ம பண்றது, அதுல நம்மளும் பங்கெடுத்துக்கிறது. இதுல சாதனைகள் உண்டு, இதுல வாழ்வது உண்டு, இதுல யாரும் நிகழ்த்த முடியாத வெற்றிகள் நிகழ்த்துறதெல்லாம் உண்டு. எல்லாத்துக்கும் உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்ப டிகிரி கோர்ஸுங்கிறது ஒரு இந்தியாவில் உயர்ந்த பதவிங்கிறது ஒரு கலெக்டர் பதவி. அந்த பதவிக்கு ஐஏஎஸ் எழுதணும். ஐஏஎஸ் எழுதணும்னா எனி டிகிரி தான் கேட்கலாம். எனி டிகிரி, எனி டிகிரி, ஒரு டிகிரி, எனி டிகிரி, பிஏ, பிஎஸ்சி, பிகாம், பிஇ, எம்பிபிஎஸ், அப்ப நீங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனி டிகிரியில ஈக்குவல். இப்போ இன் சச் அ வே யூ ஹவ் டேக்கன் அப் a degree course and you have entered into the higher education. அது நீங்கள் மறுபடியும் அதை சீரியஸாக தான் பார்க்கணும். ஏதோ பொழுதுபோக அல்லது எதுக்கோ டிகிரி எல்லாம் படிக்கிறதுனால படிக்கிறோம்னு நினைச்சு படிக்கக்கூடாது. இது ஒவ்வொருத்தருக்குமான டிகிரி. கொரோனாவுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஃபாலோ பண்ணாதான் சூதானமா இருக்க முடியும். அதுபோல நீங்க வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமான டிகிரி, நாம அதை கவனமா படிக்க. சரி, அதெல்லாம் உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல நல்ல கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அருமையான டீச்சிங் இருக்கு, நல்ல அட்மாஸ்பியர் நம்ம சிபிஐ காலேஜ். அதனால யூ ஆர் ஆல் லக்கி தட் யூ ஹவ் கம் டு தி சிபிஐ காலேஜ். இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்னால சில விஷயங்களை வந்து நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. இது எனக்கு கெஸ்ட் லெக்சர் எல்லாம் இல்லை, இது எனக்கு கடமை. திஸ் இஸ் மை பேசிக் டியூட்டி. இப்ப நீங்க எவ்வளவு படிப்பு படிச்சாலும் நம்ம தமிழ்நாடு வந்து தமிழ் மொழி வந்து ஆகச்சிறந்த மொழி, உலகத்திலேயே சிறந்த மொழி, உலகத்திலேயே உயர்ந்த மொழி தமிழ் மொழி தான். அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை. நாங்களும் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் படிச்சதுனால கிரேக்கத்திலிருந்து ரோமானிய உரியில கிரேக்க நாட்டுல பேசுனது அந்த சாக்ரட்டிஸ், பிளேட்டோ, அரிஸ்டாட்டில், அரிஸ்டோபேன்ஸ், இந்த மாதிரி கிரேக்க நாட்டுல தான் பெரிய பெரிய பிலாசபர்ஸ். அவங்க கிரேக்கத்துல எழுதி அவங்களுக்குள்ள படிச்சுட்டு இருந்தாங்க, சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அது அப்புறம் லாட்டின் லாங்குவேஜ் ரோமுக்கு வந்தப்போ அது லாட்டின் லாங்குவேஜ்ல மாறி லாட்டின் லாங்குவேஜ்ல யூரோப் ஃபுல்லா எல்லாரையும் படிக்க வச்சான், சொல்லி கொடுத்தான். இப்போ இங்கிலீஷ்காரன் வந்ததுனால அவன் நாட்டுல ஒரு நாள் இந்த லாட்டின் லாங்குவேஜ்லேயே படிக்கிறது கஷ்டம்னு ஒருத்தன் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ல இங்கிலீஷ்ல கம்போஸ் பண்ண அவன் தாய்மொழியில. கடைசியில இப்ப இங்கிலீஷ் தான் வந்து உலகத்தினுடைய தாய்மொழி மாதிரி ஆயிடுச்சு.
அவன் இந்தியாவுக்கு வந்தான். அப்போ என்னன்னா லாட்டின்ல படிச்ச வரைக்கும் அவனுக்கு டெவலப்மெண்ட் சுமார். ஆனா இங்கிலீஷ்ல படிக்க அவன் தாய்மொழியில படிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா அவனுடைய அவன் தாய்மொழியை நமக்கு கொண்டு வந்து திணிச்சிட்டான் பாருங்க. ஆனா அதுல இப்போ எதுவும் தப்பே இல்லை. ஆனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்க தமிழ் மொழிய நீங்க படித்தால்தான் அறிஞர்கள்னு சொல்லுவாங்க. அத நான் என்னோட அறிவு கெட்டின வரைக்கும் யார நான் அறிஞர்னு நான் சொல்வேன்னா, தமிழ் அறிஞர்கள் மட்டும்தான் அறிஞர்கள். அவங்க ஏன்னா இலக்கியம் படிக்கிறாங்க. இலக்கியத்தின் மூலமா பல ஆராய்ச்சிகள் வெளிவந்திருக்கு. இப்ப கீழடி தோன்றது, குமரி கண்டம் உள்ள போனது, லெமூரியாங்கிறது இது எல்லாமே அந்த தமிழ் இலக்கியங்கள்ல இருக்கு. ஒரு வார்த்தை எடுத்து மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறுலாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்ப தமிழ் தொல்காப்பியம் எல்லாம் தொல்காப்பியத்துக்கு ஈடு இணையான நூல் இந்த உலகத்துல இதுவரைக்கும் இல்லை, இனிமேல் இருக்கவே முடியாது. அதே போல திருக்குறள் உலக பொதுமறை. தமிழ்நாட்டில் எழுதுனது உலகத்துக்கே பொதுமறையாகிது. பைபிளுக்கு ஈக்குவலா பைபிள் எல்லா உலகத்தினுடைய எல்லா மொழியிலையும் பைபிள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கு ஈடு இணையாக திருக்குறளும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு சிறந்த ஒரு இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் கொண்ட மொழி தான் தமிழ் மொழி. நம்ம ஏன் சார் அப்புறம் இங்கிலீஷை படிக்கணும்? நம்ம தமிழ் மொழி வளர்ச்சி நம்ம தமிழ்நாட்டுல நம்ம தமிழ்லயே பேசிக்கலாம். அல்லது நம்ம இன்னும் என்ன ஆகலைன்னா தமிழ் மொழிய வெளிநாடுகளுக்கு பரப்புற ஒரு காலம் வரும். அன்னைக்கு தமிழ் படிச்சவங்களுக்கு எல்லாம் பயங்கரமான ஃபியூச்சர் வரும். வரத்தான் போகுது. அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது. ஏன்னா உலகத்துல பல பல்கலைக்கழகங்கள்ல தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. சைனாவுல நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இருக்கு, அமெரிக்கால இருக்கு, ஜெர்மனியில இருக்கு, மலேசியா, சிங்கப்பூர்ல தமிழ் தமிழை அபிஷியல் லாங்குவேஜாவே வச்சிருக்கான். அப்ப இது மாதிரி தமிழ் மொழி உலகத்தில் ஆக சிறந்த மொழி. அப்புறம் நம்ம ஏன் சார் இங்கிலீஷை படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண விஷயம்தான். இங்க ஒரு யூடியூப்ங்கிறது நம்ம கையில இருக்கு. உங்களுக்கு எதையாவது பத்தி நீங்க படிக்கணும் பிகினிங்ல இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிட்டாரை பத்தி படிக்கணும். கிட்டார் வாசிக்கிறது எப்படி, நல்ல கிட்டார் வாங்குறது எப்படி, அந்த கிட்டாரை வாங்கி அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது, அதை எப்படி அந்த நரம்புகள் வாங்குறது, எத்தனை விதமான நரம்புகள் இருக்கு, அதை எங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்குறது, அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றது, அதை எப்படி வாசிக்கிறது, உலகத்திலேயே சிறந்த கிட்டாரிஸ்ட் யாரு, பூராத்துக்கும் குரோம்லையும் யூடியூப்ல போனீங்கன்னா எல்லாம் வருது. எது வேணாலும் கத்துக்கலாம். ஊறுகா போடுறது கூட நீங்க யூடியூப் போகலாம். யூடியூப்ல போய் ஊறுகா போடுறது எப்படி செய்யலாம். இது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிட்டாரை தமிழ்நாட்டுல சிலர் ஏத்தி சிலர் அந்த இதுல வர்றாங்க. ஆனா இங்கிலீஷ்ல லட்சக்கணக்கான சேனல்ஸ்ல சொல்றாங்க. அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்ல சொல்றாங்க. இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன், இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஒன் பர்டிகுலர் மேட்டர், தென் யூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். அண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் உலகத்துல இங்கிலாந்துல உள்ளவன் மட்டும் இல்ல, ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளவன் மட்டும் இல்ல, ரஷ்யாவில் உள்ளவன், கியூபால உள்ளவன், ஆங்கில மொழியை தாய்மொழியாக கொள்ளாத நம்ம நாடு மாதிரி பல நாடுகளில் உள்ளவங்க இங்கிலீஷ்ல தான் கம்யூனிகேட் பண்றாங்க. அதை கேட்டா அவ்வளவு பிரமாதமா இருக்கு. அப்ப இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன்னா தொடர்பு கொள்ளுதல். தொடர்பு கொள்ளுதல். ஒரு உலகத்துல மொழி தெரியாத ஒருத்தன் வாழ்றான், ஆப்பிரிக்காலே வாழ்றான். அங்க நீங்க போய் அந்த மொழியில பேச முடியாது. நம்ம மொழி அவனுக்கு புரியாது, அவன் மொழி நமக்கு தெரியாது. அப்போ ஒரு காமன் லாங்குவேஜ், தட் இஸ் இங்கிலீஷ். நீங்க யூ ஆர் கோயிங் டு பிரான்ஸ் and you are going to be somewhere in the world, but there your language, they cannot understand your language and you cannot understand their language. So in order to remove this kind of difficulties, English language is placed there. So English is filling up every vacancy. எந்த காலி இடமும் இல்லாமல் நிரப்பி கம்யூனிகேஷன் தொடர்ந்து நடந்து நம்ம நினைச்சதை பேசி நம்ம வேணுங்கிறத கேட்டு வாங்குறதுக்கு எங்க போனாலும் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ். இப்ப இது இங்க நான் ஜெர்மனிக்கு போறேன் இல்ல, இப்ப எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ங்கிறேன். அது என்னது? எல்லாம் வெளிநாடு கூட தான் நம்ம பண்ணணும்.
வெளிநாட்டு குடிமக்கள் கூட தான் நம்ம பேசணும் தொடர்பு கொண்டு. அது எல்லாமே வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் வரும். அதனாலதான் நீங்க பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்ல டிகிரி நீங்க பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க, டிகிரியில நீங்க கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க, சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க, அதெல்லாம் இட் டசன்ட் மேட்டர். கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுதா அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்மளை பார்க்கறோம். கம்யூனிகேட்னா என்ன? நீங்க நினைச்சத சொல்ல முடியுதா? நான் சொல்றத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இதுதான் முக்கியம். அப்ப இது இருந்தா தான் ஒருத்தன் சொல்ல வேண்டிய கருத்தை கம்பெனிக்கு என்ன வேணும்? வியாபாரம் வேணும். வியாபாரம் வேணும்னா பேசணும். பேசணும்னா மொழி தெரியணும். அப்ப இந்த மொழியில பேசி அவனுக்கு வியாபாரம் பண்ணி கொடுத்தா நமக்கு நல்ல சம்பளம் தரான். இதான் வாழ்க்கை இன்னைக்கு. இல்ல சார் நான் போடியில வியாபாரம் பண்ணி பொழைச்சுக்கிறேன். போடியிலே வியாபாரம் பண்ணலாம், தொழில் பண்ணலாம். எது பண்ணணும்னாலும் நாலேட்ஜ் வேணும். அந்த 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 தொழில் பத்தி, அந்த வணிகம் பத்தி. அதுக்கு தான் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு யூடியூப்லாம் வந்து பிரமாதமா யூஸ் ஆகுது. நான் ஏன் இத சொல்றேன்னா, நான் ரொம்ப ரியலைஸ் பண்ணி சொல்றேன். நான் யூடியூப் மூலம் நெறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு யூடியூப் வந்து பெரிய வரப்பிரசாதமா இருக்கு. ஒரு 40 வருஷமா அதைய தேடி தேடி அலைஞ்ச விஷயம், கிடைக்காத விஷயமெல்லாம் ஒரு 4 நிமிஷத்துல யூடியூப்ல கிடைச்சு போகுது எனக்கு. அப்ப அது இங்கிலீஷ்ல கிடைக்குது. சரியா? இங்கிலீஷ் அந்த ஃபாரினர்ஸ் பேச ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல. ஒரு 10 தடவ கேட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு அ தடவையும் கேட்கிறப்போ, அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க பேசுறது கேட்டு கேட்டு பழகி பழகி நமக்கு புரிஞ்சிரும். இது ஏன் சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு என்ன டாபிக்னா, பிளே ஆக்டிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங்ன்னு எனக்கு குடுத்துருக்காங்க. தென் வாட் இஸ் பிளே ஆக்டிங்? வாட் இஸ் பிளே? அப்படின்னு சொன்னா இது லாங்குவேஜ் சம்மந்தப்பட்டது. வாட் இஸ் பிளே அப்படின்னு சொன்னா, பிளேனா விளையாட்டுன்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. அதுவும் இருக்கு. இன்னொரு பொருள் இருக்கு. நாடகம்னு ஒரு பொருள் இருக்கு. நம்ம இங்கிலீஷ்ல பிளே ரைட் அப்படிம்போம். டிராமா, டிராமட்டிஸ்ட், பிளே, பிளே ரைட். டிராமானா நாடகம். பிளேனாலும் நாடகம். டிராமா எழுதுறவருக்கு பேரு டிராமட்டிஸ்ட். நாடக ஆசிரியர். பிளே எழுதுறதுக்கு பேரு பிளே ரைட். WRIGSTன்னு வரும். PLAY WRIGST பிளே ரைட்னா நாடக ஆசிரியர். அப்போ பிளேங்கிறது என்ன சார்? நாடகம். ஒரு நாடகத்தில் நடிப்பது அப்படின்னு. நாடகத்தில் நடிக்கிறது ஏன் சார் எங்களுக்கு தேவையா சார்? நாங்க எல்லாம் காமர்ஸ் எடுத்திருக்கோம், கெமிஸ்ட்ரி எடுத்திருக்கோம், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், மேத்ஸ் எடுத்திருக்கோம். நாடகத்தில் நடிக்க எங்களுக்கு தேவையா? அது அல்ல. ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆல் தி வேர்ல்ட் இஸ் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார். ஆல் தி வேர்ல்ட் இஸ் எ ஸ்டேஜ் அண்ட் எவ்ரி men and women are mere players. Everybody has got their own entrance and their own exit. One particular person plays many roles at one time. என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த உலகமே ஒரு நாடக மேடை. இதுல எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் எல்லாம் நடிகர்கள். அப்ப அவங்க அந்த நாடக மேடையில இந்த பக்கம் வருவாங்க, இந்த பக்கம் வெளியேறுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொருவரும் நுழைவு வாசல் ஒன்று இருக்கிறது, வெளியில் செல்வதற்கு ஒரு வாசல் இருக்கிறது. அந்த உள்ளே வந்து வெளியே செல்வதற்குள் ஒரு மனிதன் ஒரே நேரத்துல எத்தனை எத்தனை விதமான பொறுப்புகள் வைக்கிறோம். அது ரோல்னா பாத்திரம்னு சொல்லி நம்ம எத்தனை பொறுப்புகள் வைக்கிறோம் பாருங்க. நம்ம என்னவா இருக்கோம்? வீட்டிலே பாருங்க. அம்மாவுக்கு நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பிஏ ஹிஸ்டரி படிக்கிற பையன், அல்லது நான் ஃபர்ஸ்ட் பிஎஸ்சி படிக்கிற மேத்ஸ் படிக்கிற பையன், நீங்க யாரோ ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் பையன் அல்லது பொம்பளை பிள்ளை, கேர்ள். நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? அம்மாவுக்கு மகனா இருக்கீங்க, மகளா இருக்கீங்க. அப்பாவுக்கு மகனா இருக்கீங்க அல்லது மகளா இருக்கீங்க. அண்ணனுக்கு தங்கையா இருக்கீங்க, தம்பியா இருக்கீங்க. தம்பிக்கு அக்காவா இருக்கீங்க. இன்னும் போனா அக்கா மகனுக்கு சித்தியா இருக்கீங்க. பெரியம்மா மகனுக்கு தம்பியா இருக்கீங்க. கல்யாணம் ஆனவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃபா இருக்காங்க, ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்டா இருக்காங்க. அவங்களே ஒரு பெண்ணே ஒய்ஃபாவும் இருக்கு, மதராவும் இருக்கு, டாட்டராவும் இருக்கு.
அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு அவங்க டாட்டர், ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃபு, குழந்தைகளுக்கு மதர், இன்னும் கூட பேரன் பேத்தி எடுத்தா பாட்டி ஆயிடுறாங்க. அத்தைன்னு கூப்பிடுறாங்க ஒருத்தர் அவங்கள சித்தின்னு கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தர் அவங்கள மதினின்னு கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தர் அவங்கள அம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தர் அவங்கள பெரியம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தர் அவங்கள சின்னம்மான்னு கூப்பிடுறாங்க, ஒருத்தர் அவங்கள கொழுந்தியான்னு சொல்றாங்க. அப்ப ஒரு மனிதன் ஒரே நேரத்தில் இத்தனை ரோல் பண்றான். நான் வந்து காலேஜுக்கு வந்தா அவர் டீச்சர், வீட்டுக்கு போனா என் மனைவிக்கு நான் ஒரு ஹஸ்பண்டு, என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு நான் தந்தையா இருக்கேன், என்னுடைய தம்பிங்களுக்கு நான் அண்ணனா இருக்கேன், என்னுடைய தங்கச்சிங்களுக்கு அண்ணனா இருக்கேன், என்னுடைய தங்கச்சி ஹஸ்பண்டுக்கு மைத்துனனா இருக்கேன், என்னுடைய தங்கச்சி பிள்ளைங்களுக்கு நான் மாமாவா இருக்கேன், என்னுடைய தம்பி பிள்ளைகளுக்கு பெரியப்பாவா இருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி நம்ம நண்பர்களுக்கு நண்பரா இருக்கேன். அப்ப இது மாதிரி இருக்கு. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரே நேரத்துல? ஒரு வாத்தியார்ட்ட பேசுறப்ப எப்படி பேசுறோம்? டீச்சர் முன்னாடி ஸ்டூடெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் டீச்சரு, என்னுடைய வாத்தியார் முன்னாடி நான் ஸ்டூடெண்ட். இப்ப நம்ம வாத்தியார்ட்ட பேசுறப்ப எப்படி பேசுறோம்? நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட பேசுறப்ப ஒரு விஷயத்தை எப்படி பேசுறோம்? வாத்தியார்ட்ட இப்படித்தான் பேசணும், அப்பாகிட்ட இதை இப்படித்தான் சொல்லணும், அம்மாட்ட இதை இப்படித்தான் சொல்லணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இப்படித்தான் சொல்லணும், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஃப்ரெண்டு கிட்ட அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். அப்ப நம்மளே என்ன செய்யறோம்? ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட ஒரு மாதிரி பயன்படுத்தும். அப்ப இது வந்து என்னன்னா, நம்மளை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றதுதான் பிளே ஆக்டிங்கிறது. ஒரே டயத்துல நம்ம மெனி ரோல்ஸ், வி ஆர் பிளேயிங் மெனி ரோல்ஸ். அதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பேச்சுல நம்மள அறியாமலே நம்ம மாத்தி மாத்தி கரெக்டா இவங்ககிட்ட எப்படி பேசணும், இவங்ககிட்ட சொல்லி தருவாங்க பெற்றோர்கள். யார்கிட்ட எப்படி எப்படி பேசணும்னு கத்துக்கோ. அதுதான் பிளே ஆக்டிங். ஏன்னா நீங்க நடிக்க போறீங்கன்னு வைங்க, ஒரு நடிகரா போகணும்னா எந்த ரோல் வேணாலும் பண்ணணும். இப்ப நம்ம ரஜினிகாந்த் இப்பதான் ஹீரோ ரோல் மட்டும் பண்றாரு. ஆனாலும் ஹீரோவா வந்தால் அவரு ஒரு 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 பெண்ணுக்கு காதலனா இருப்பாரு, ஒரு அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு நல்ல மகனா இருப்பாரு, ஒரு முதலாளியா இருந்தாருன்னா தொழிலாளர்களுக்கு நல்ல ஒரு முதலாளியா இருப்பாரு. இது மாதிரி பல ரோல் பண்றாரு. ஆனா அவர் முதல்ல பிகினிங்ல ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போற ரோல் பண்ணார் ஒரு படத்துல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்துட்டு போறது, அதுக்கப்புறம் வில்லனா பண்ணாரு, அதுக்கப்புறம் இப்ப கதாநாயகனா பிரமாதமா இருக்காரு. அப்ப நம்ம எல்லா நேரத்திலையும் எல்லா ரோலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதுக்கு எப்படி பேசுறது அப்படிங்கிறப்ப, அது வந்து ஒரு வசனகர்த்தாக்கள் எழுதி தரத பேசுவாங்க, அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில வசனகர்த்தா இல்லாம நம்மளா பேசுறோம். அப்ப பிளே ஆக்டிங்னா என்டர்டெய்னிங் டிஃபரெண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் என்கேஜிங் தோஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். அந்த சிச்சுவேஷனை நம்ம என்கேஜ் பண்றோம், அதுல போய் நம்ம பேசணும். இதுக்கு பேர் தான் பிளே ஆக்டிங்னு சொல்றோம். உங்களுக்கு அதனால நாடகத்துல நடிக்கிறதுக்கு சொல்லித்தரம் இல்லை, நம்ம வாழ்க்கையே நாடகம் தான். அதுல ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி எப்படி பேசணும் சொல்றாங்க. இன்டர்வியூக்கு வந்தா இப்படி வரணும், பிரின்சால்ட்ட இப்படி பேசணும், டீச்சர்ட்ட இப்படி பேசணும், பேரண்ட்ஸ்ட இப்படி பேசணும், ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட எப்படி வேணாலும் பேசிக்க போடா அப்படிங்கிறோம். அப்ப அப்ப இதுதான். அப்ப இதுல என்ன இருக்குன்னா ஸ்பீக்கிங், ரைட்? வாட் தே mean is speaking. As far as one particular language is concerned, the I mean 4 skills are needed. இன்னும் கூட நான் இப்படி சொல்றேன், தமிழ்லயே சொல்றேன். ஒரு மனிதனுக்கு 4 திறன்கள் இருக்கிறது. அடிப்படையில் 4 திறன்கள் நமக்கு இருக்கு, கொடுத்து வச்சவங்க. ஏன்னா 4 திறன்கள் என்னென்ன சார்? கவனிக்கிறது, பேசுறது, வாசிக்கிறது, எழுதுறது. இந்த 4 திறன்கள் நீங்க இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுக்கு நார்மலா இருக்கலாம். ஆனா நம்ம கூட பிறந்தவங்களுக்கு, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு, நம்ம தெருவுல உள்ளவங்களுக்கு, சில நம்ம ஊர்ல உள்ள சிலருக்கு என்ன இல்ல, கவனிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க மனநிலை இல்ல. அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா, அவங்க மனநலம் குன்றியவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சிலர் பிறக்கிறப்பவே அப்படி பிறந்துடுறாங்க, சிலருக்கு இடையில அந்த மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப இந்த
இது வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது பெரிய விஷயம். ஔவையார் சொல்லுவாங்க, அரிது அரிது மானிட பிறவியாக பிறப்பது அரிது. அதிலும் வந்து அவங்க பல வார்த்தைகள் பயன்படுத்துறாங்க, அது வேண்டாம். கண் குறைபாடு இல்லாமல், காது குறைபாடு இல்லாமல், வாய் குறைபாடு இல்லாமல், சிந்தனை குறைபாடு இல்லாமல் பிறப்பது மிகவும் அரிதுங்கிறாங்க. அப்ப நம்மள மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்காத ஒரு இது, அப்ப இதுதான் திறன்னு சொல்றோம். அதனால அவங்கள நம்ம என்ன சொல்றோம்? டிஃபரண்ட்லி ஏபிள்டு. ஒரு கண்ணு இல்லாதவர் என்ன செய்றாரு? ஃப்ளூட்ல அவ்வளவு பெரிய மாஸ்டர். ஒரு கண் இல்லாதவர் என்ன செய்றாரு? ஃப்ளூட்டோட வாசிக்கலாம். 6 ஹோல் 5 ஹோல் தான் வரும். ஆனா கீபோர்டுன்னு சொல்லி பெருசா இருக்கும். அதுல கண் இல்லாம அவர் வாசிக்கிறார். கரெக்ட்டா தொட்டு தொட்டு வாசிக்கிறார். பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இது ஒரு திறன். எது? லிசனிங். அப்ப அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றான்? தமிழ்ல தான் அருமையா சொன்னான். மாற்றுத்திறனாளிகள். திறனாளிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள். அருமையா சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நீங்க நிறைய பேரை பார்த்திருக்கலாம். ரைட். அதுக்கு இன்னும் பெரிய விஞ்ஞானிகள், பெரிய சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் நிறைய இருந்திருக்காங்க. அதனால மாற்றுத்திறனாளிகள். இப்ப நமக்கு கவனிக்கிறது, சிலருக்கு கண் பார்வை இல்லாம பிறந்துடுறாங்க. அப்ப என்ன செய்ய முடியாது? நீங்க பார்த்து வாசிக்க முடியாது. பார்க்கவே உலகத்தையே பார்க்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில ஒருத்தரு, அவர் வந்து கண் பார்வை இல்ல. ஆனா ஃப்ளூட் வியாபாரம் பண்ணுவார். ஃப்ளூட்ட பார்த்து பார்த்து செக் பண்ணி வியாபாரம் பண்ணுவார். நான் அவர்ட்ட போய் நிறைய அவர் கூட எனக்கு பழக்கம் இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுல அதனால. அப்ப அந்த மாரி இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் சிலர் வாய் பேச முடியாம இருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா, திறமையா சில வேலைகள ரொம்ப திறமையா செய்வாங்க. அப்புறம் சிலருக்கு வந்து காது கேட்காதவங்க இருக்காங்க. இது மாரி நெறைய சின்ன சின்ன குறைபாடுன்னு நம்ம சொல்றோம். அது அநேகமா மனித இனத்தினுடைய குறைபாடு தான். ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப, இந்த 4ம் இருப்பவர்கள் திறனாளிகள். லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங் இருந்தா போதும். அதுதான். ஒரு எங்க என்எஸ்எஸ்ல நடத்துவோம். அப்ப என்எஸ்எஸ் கேம்ப் நடத்துவோம். அப்ப மதுரையிலேருந்து கோஆர்டினேட்டர் புரொஃபசர் ஒருத்தர் வருவார். ராஜு சார். அற்புதமான மனிதர். அவர் வந்தோன்னே கேட்பாரு, "நீங்க எத்தன பேருக்கு வந்து அப்பா இல்லன்னு?" கேட்பாரு. இல்லாதவங்க கை தூக்குவாங்க. அப்பாவ பத்தி சொல்லுவாரு. அவங்கலாம் கொஞ்சம் அழுவாங்க. அம்மா இல்லாதவங்க எத்தன பேர் கை தூக்குங்கம்பாரு. கை தூக்குவாங்க. அவங்க அம்மாவ பத்தி இல்லாதது பெரிய வேதனை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு. அவங்க எல்லாம் அழுவாங்க. அதுக்கப்புறமேல் கேட்பாரு. உங்கள்ல எத்தன பேருக்கு வந்து கண் இல்லாதவங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்பாரு. யாரும் எந்திரிக்க மாட்டாங்க. உங்கள்ல எத்தன பேருக்கு வாய் பேச முடியாதவங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்பாரு. இப்ப கடைசியில அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, அவரு சொல்ல வந்தது, எது இல்லாததுங்கிறது, இது இல்லாதவங்களே இருக்காங்க. அவங்களுக்கே பிரமாதமா பண்றாங்க அப்படிம்பாரு. அவர் சொன்னாரு. ஒரு நாள் நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு அவர் சொன்னது. ஒரு 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 கூட்டத்துல பேசப் போனேன். ஒரு ஹால்ல மீட்டிங். வெளிய நீங்கலாம் இங்க செப்பல் பார்த்தேன் நெறைய. அங்க செப்பலே இல்ல. உள்ள போய் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு காலே இல்ல அப்டின்னாரு. அப்ப இது மாரி உலகம் இருக்கிறப்ப, சிலருக்கு அந்த குறைபாடுகளோடு இருக்கிறாங்க. அது விதி தெரியல. ஆனா, இது இல்லாம நம்மலாம் நீங்கலாம் நிறையா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேரு திறன்னு சொல்றாங்க. அப்ப லிசனிங் கவனிக்கிறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். ஸ்பீக்கிங் பேசுறதே மிகப்பெரிய விஷயம். உங்களுக்கு தெரியும் பேசி பேசி தான் நெறைய பேரு நாட்டு ஆட்சிய கூட புடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ரீடிங், ரைட்டிங். இப்ப நம்ம தாய்மொழி எப்படி கத்துக்கிறோம்? நம்ம வீட்ல குழந்தையா இருக்கிறப்ப, அம்மா, அப்பா பேசுறாங்க. சமூகம் பேசுது. நம்ம பார்த்து, பார்த்து கவனிச்சு அத சொல்றோம். லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங். பிரைமரி ஸ்கில்ஸ். பார்த்து, பார்த்து பேசுறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்றான்? பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம்னா, டீச்சரு ஏ, அ அப்படின்னு எழுதி போடுறாங்க. சொல்லு அ, ஆ, இ, ஈ. இப்படியெல்லாம் சொல்லி, சொல்லி அப்புறம் கடைசியில அந்த பார்த்த எழுத்த எழுத சொல்றாங்க. அப்ப ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். இதுல இப்ப நீங்க காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்னால நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஒரு லாங்குவேஜோட பிரைமரி பர்ப்பஸ் இஸ் ஸ்பீக்கிங். நம்ம ஒய் ஆர் வி லேர்னிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்? ஒய் ஆர் வி ஸ்பெண்டிங் மெனி இயர்ஸ் ஆன் ஆன் ஐ மீன் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ்? We are studying English language
டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டு யூஸ். முதலில் அடிப்படையில் மொழியை பள்ளியிலிருந்து படித்து வருகிறோம் என்றால் ஆங்கிலத்தை நாம் பேசுவதுதான் இலக்கு. பேசுவதற்காகத்தான் படிக்கிறோம். ஆனால் நம்ம என்ன செய்யறது இல்ல. இங்க எப்படி பண்றோம்? ஸ்கூலுக்கு போனோம்னா ரீடிங், ரைட்டிங் மதர் டங்க்கு அப்படி செகண்ட் லாங்குவேஜ்னால எப்படி ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க. எழுதி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரீட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் அதை எழுத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை நீங்க கவனிங்க, பேசுறத கவனிங்கிறாங்க. பேசுறாங்களா? பேச சொல்றாங்க. பேசுறாங்களா? பேசலையா? எத்தனை பேர் பேசுறாங்க? எத்தனை பேர் பேசல? இதுதான் பிரச்சனை. நிறைய மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இங்கிலீஷை பேசுறது இல்ல. தமிழ் மீடியத்துல படிச்சுட்டு வரவங்க இங்கிலீஷை பேசுறாங்க. இப்ப என்ன குறைபாடு? ஒவ்வொருத்தருடைய கவனம் தான் குறைபாடு. இப்ப கவனம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு இந்த கற்றலையும் கேட்டலே நன்றும்பாங்க. ஒரு விஷயத்த நம்ம படிக்கிறத விட அப்புறம் சொல்றத கேட்கறது நல்லதும்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி இந்த லிசனிங் வந்து இருக்கு. அப்ப லிசனிங் இப்ப as far as English language is concerned, the primary purpose of English language learning is to speak. And we have to speak the language, and that is the only purpose, whereas we don't do. Some of us never do it. அது என்ன ரீசன் கேட்டா, கூச்சமா இருக்கு சார், அதா இருக்கு, இதா இருக்கு. எப்ப கூச்சம், ஏன் கூச்சமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, நமக்கு போதுமான அளவு அந்த மொழியை பத்தி அந்த கிராமரை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்காதது தான் பிரச்சனை. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா ரொம்ப சிம்பிள், வெரி வெரி சிம்பிள். சரி சரி, இப்ப எல்லாத்துக்கும் பேசிக்கா பேசணும் சார், எழுதணும் சார், எல்லாம் செய்யணும். பட் பேசிக்கலி ரீடிங் ஹேபிட் தான் வந்து நம்மளை ஒரு அறிவாளி ஆக்கும். வாசிக்கிறது. வாசித்தல்னா என்ன? வாசித்தல்னா என்ன? யாராவது பதில் எல்லாம் சொல்லுவீங்களா? somebody may speak. somebody கொஞ்சம் within the knowledge that you have gathered, உங்களுக்கு தெரிந்த வகையில் வாசிப்பது என்றால் என்ன சொல்ல முடியுமா? ஏதாவது பேச முடியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ரீடிங். ரீடிங் அப்படின்னா என்னையா சொல்லுங்க. சும்மா எதை ரீட் பண்றது ரீடிங்னு சொல்லுவோம்? ஆன்சர் எங்க ரீட் பண்றோம் நம்ம அப்படி? சரி சொல்றேன், கொஞ்சம் கவனமா கேளுங்க. இது கொஞ்சம் பிசிக்கலி இன்னும் கொஞ்சம் லைவா இருக்கும். இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது கொஞ்சம் கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் கொஞ்சம் கொடுத்த நேரத்துல உங்களுக்கு கொஞ்சம் தகவல்கள் சொல்லணும். அதனால சொல்றேன். கொஞ்சம் என்டர்டெய்னிங்கா இருக்கா என்னன்னு தெரியல. பட் எனிஹவ், ஐ ஹாவ் டு டூ மை ஒர்க்கை சின்சியர்லி அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லி. ஒன்றும் இல்லை, நீங்க ரீடிங்னா பாடத்தை படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஒரு நம்மளை வந்து முழு மனிதன் ஆக்குறது வாசிக்கிறது தான். பாடம்ங்கிறது என்ன? 3 பக்கம் இருக்கு, 4 பக்கம் இருக்கு, 5 பக்கம் இருக்கு, 6 பக்கம் இருக்கும். அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. ஒரு விஷயங்களை நம்ம ஆழ்ந்து அறியத்துவம் ஆகணும், அதுல ஒரு நல்ல ஒரு மாஸ்டர் ஆகணும்னா அது சம்பந்தப்பட்ட பல நூல்களை நம்ம வாசிக்கணும். அப்ப பல நூல்களை வாசிக்கணும்னா நமக்கு முதல்ல உட்கார்ந்து வாசிக்கிற ஒரு திறன் இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. வாசிக்கிறது அதுதான் திறன். திறன்னு சொன்னா, நீ பாடத்தை கொடுத்தோன்னா எந்திரிச்சு நின்று வாத்தியார் வாசிக்க சொன்னார்னா, ஒரு ஊரில் ஒரு சிங்கம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்னத்தையாவது ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கு தப்பா கூட வாசிக்கலாம். அது நிறைய வார்த்தைகள் என்னால சொல்ல முடியும். ஒரு வார்த்தையை உடைச்சு வாசிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி, இப்ப நியூஸ் ரீடர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தமிழை பிழை இல்லாம வாசிக்கணும். அவங்க உடைச்சு வாசிப்பாங்க, கன்றாவியா இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி வாசிக்கிறதுங்கிறது சும்மா வாத்தியார் சொன்னோன்னே எந்திரிச்சு வாசிக்கிறது இல்ல, வாசிக்கிறது. ஒரு எந்த புஸ்தகத்தை எடுத்தாலும் அதை வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கணும்.
இப்ப வாசிக்கிற பழக்கம் யாருக்காவது இருக்கா? நாவல் படிக்கிற பழக்கம் இருக்கா? சிறுகதை வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கா? இப்படி ஏதாவது உங்க சப்ஜெக்ட் தவிர நீங்க ஏதாவது வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்குதா? அப்படிங்கிறத கேள்வி. யாராவது அந்த மாதிரி யாராவது இருப்பீங்களா? ஓ, யாராவது சிலர் இருப்பீங்க. லைப்ரரியில நாவல்ஸ் எடுத்து வாசிக்கிறது, ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் வாசிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய இருப்பீங்க. அது ஸ்கூல்ல இருந்து பழகலாம் அல்லது இனிமேல் பழகிக்கலாம். அதாவது வாசிக்கிறதுங்கிறது என்னன்னா, தொடர்ந்து வாசிக்கிறது. அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா பாடத்த படிச்சோம், பரீட்சை எழுதுனா, மார்க் எடுத்தோம், எங்கேயோ வேலைக்கு போனா, அது இல்ல வாழ்க்கை. இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமா கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு சிலபஸ்ல ஒரு C++ அப்படின்னு இருக்கு. இத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க வாசிக்கணும் நிறைய. நான் சொல்றது பிசிக்கலா பிரிண்டட் புக்க நீங்க வாசிக்கிறது வாசிப்பு தான். குரோம்ல போய் அதுக்கான மேட்டர்ஸ வாசிக்கிறது இன்னைக்கு வாசிப்பு தான். அப்ப இந்த வாசிக்கிறதுங்கிறதுல நிறைய நமக்கு பிடிபடும். வேர்ட் பை வேர்டு, பாயிண்ட் பை பாயிண்ட். இப்ப நமக்கு புரியாத திரும்ப வாசிக்கணும். அப்ப திரும்ப திரும்ப அதை வாசிச்சு புரிஞ்சுக்கிறப்ப அந்த கான்செப்ட் நமக்கு மனசு தங்கிடுது. அப்பதான் அதை பத்தி முழு புரிதல் வரும். கிளாஸ் ரூம்ல டீச்சர்ஸ் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை உங்களுக்கு கொடுத்த போர்ஷனை முடிச்சிருவாங்க. ஆனா அதை நீ முழுக்க இருக்கா. இப்ப இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு சொன்னா இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஐட்டம் நான் வந்து ஒரு கிராமர்ல ஒரு ஐட்டம் எடுக்கிறேன், அல்லது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி எடுக்கிறேன், அல்லது ஒரு டிராமா எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் முழு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜையும் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா கிடையாது. ஒரு ஏரியாவை கவர் பண்றேன், டென்சஸ் நடத்துறேன். மீதி எவ்வளவு இருக்கு? டென்சஸ்லயே நான் லிமிடெட் டயத்துக்கு நடத்துறேன், உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். அதை பத்தி நீங்க ஃபர்தரா என்ன செய்யணும்? கிராமர் புக்ஸ் வாங்கி அந்த புக்ல படிச்சு படிச்சு நோட் பண்ணி அத திறனை வந்து நீங்க முழுசா வளர்த்துக்கிறது. அப்ப ரீடிங் வந்து யூ ஹாவ் டு கல்டிவேட் தி ரீடிங் ஹேபிட். இப்போ ரீடிங் இஸ் வெரி பேசிக். இப்ப உங்களை கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லலாம், அது இருக்கட்டும். அந்த மாதிரி வாசிக்கிறவங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை பக்கம் வாசிக்க முடியும் சொல்ல முடியுமா? யாராவது somebody can answer. ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை பக்கம் நம்ம வாசிக்கலாம் ஒரு புஸ்தகத்துல? அந்த மாதிரி people who are in the habit of reading, சொல்லுங்க. மைக்கை கொஞ்சம் ஆன் பண்ணுங்க. யாராவது ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை பக்கம் வாசிக்கலாம்? அது மாதிரி சொல்லுங்க. somebody now speak please. I only 10 pages. 10 pages, only 10 pages. லிமிட் வச்சிருக்கீங்களா தம்பி நீங்க? Yes, sir. Sir. ஓகே, வெரி குட். தமிழ்லயா இங்கிலீஷ்லயா? English, sir. இங்கிலீஷ். நான் இங்கிலீஷே கேட்கல, தமிழ்ல எத்தனை பக்கம் வாசிப்பீங்க? Tamil minimum 12, sir. இல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு எத்தனை பக்கம்? 12 பக்கம், சார். 12? வெரி குட், கரெக்டா சொல்றீங்க. பழக்கம், அந்த பழக்கம் இருக்கு தம்பிக்கு இல்லையா? Yes, sir. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். எத்தனை வருஷமா வாசிக்கிறீங்க? நாவல் எதுவும் வாசிக்கிறீங்களா? Yes, sir. Story book and newspaper readings. வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். சரி, நல்ல பதில். வேறு யாராவது வாசிக்கிறவங்க இருந்தா சொல்ற, கேட்க சந்தோஷமா இருக்கு. வேற யாராவது? தம்பி சொல்ற, நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் ஸ்டோரி புக்ஸ் நான் வாசிக்கிறேன் சார். தமிழ்லனா ஒரு மணி நேரத்துக்கு 12 பக்கம் சார், இங்கிலீஷ்லனா 10 பக்கம் சார். நல்ல விஷயம்ல. அது மாதிரி யாராவது இருந்தா சொல்லுங்க. இது மாதிரி கூடுதலான பக்கங்கள் வாசிக்கிறவங்க கூட இருக்கலாம். கம்மியா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த அனுபவம் இருந்தாலே பெரிய விஷயம், நல்ல விஷயம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. அந்த மாதிரி வேற யாராவது இருக்கீங்களா? மெசேஜ் போடுறாங்க போல இருக்கு. போலாமா மெசேஜுக்கு?
இது நல்ல ஓகே ஓகே. சரி சரி, தேங்க்யூ ஃபார் தி ரெஸ்பான்ஸ். ஒருத்தர் சொன்னாலுமே நீங்க அனைவரும் சொன்னதாக நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு தமிழ்ல நம்ம வந்து நம்ம நல்ல தம்பி 10 பக்கம் 12 பக்கம் சொன்னாரு. அவர் இப்பதான் அந்த முயற்சியில இருக்கார். அவருக்கும் சரி எல்லாருக்கும் சொல்றேன், நம்ம வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு 60 பக்கம் வாசிக்கணும். ஒரு பக்கத்தை ஒரு நிமிஷத்துல. இப்ப நம்மளுடைய இலக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு பக்கம் வாசிக்கணும். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 60 பக்கம் வாசிக்கணும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வாசிக்கணும். வாசிச்சு பாருங்க, வாழ்க்கையில உயர்ந்த நிலைமைக்கு போயிருவீங்க. 8 மணி நேரம் வாசிச்சா எவ்வளவு பக்கம் வாசிக்கலாம்? ஒரு நாளைக்கு 8 6 48 500 பக்கம் வாசிக்கணும். 500 பக்கம் பாடத்தை உடனே வாசிக்க முடியாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 60 பக்கம் உடனே உட்கார்ந்து வாசிக்க முடியாது. வாசிக்கிற பழக்கம் எடுத்து புஸ்தகத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, தமிழ் தான் சொல்றேன், இங்கிலீஷை நான் சொல்லவே இல்லை. தமிழ்ல நீங்க எடுத்து வாசிக்க பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தூக்கம் வரும், கொட்டாவி வரும். அந்த புஸ்தகத்தோட சுமலெல்லாம் மூக்குல போகும். அப்படியே எப்படி ஒரு பக்கத்தை 10 பக்கத்தை 100 பக்கத்தை 500 பக்கத்தை வாசிச்சு முடிக்கிறது மலப்பு ஏற்படும். அது ஒரு ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல அது ஒரு பெரிய போராட்டம் தான். ஒரே சென்டென்ஸை நீங்க 100 தடவை வாசிக்கணும் பொறுமையா. இப்படி ஒவ்வொரு சென்டென்ஸையும் 100 தடவை வாசிக்கணும். அப்போ ஒரு பக்கத்தை வாசிச்சு முடிக்க எவ்வளவு நேரம் சார் ஆகும்? வாசிச்சு பாருங்க. ஒரு சென்டென்ஸை 100 தடவை வாசிச்சு நீங்க ஒரு பக்கத்தை முடிச்சீங்கன்னா யூ வில் பி ஹைலி எ சக்சஸ்ஃபுல் பர்சன். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அன்கான்சியஸாவே இருக்கோம். அன்கான்சியஸ்னா என்ன? சொல்றதை யாரும் முழுசா கவனிக்கிற நிலைமையில யாருமே இல்லை. இந்த தண்ணி அடிச்சாதான் போதை வரும்னு இல்லை, நம்ம நார்மலாவே போதையிலே தான் இருப்போம். யாரு சொன்னாலும் முழுக்க கேட்கிற திறன் நமக்கு இல்லை, அல்லது முழுக்க கேட்கிற ஆர்வம் நமக்கு இல்லை. பாதி கேட்டு பாதி கேட்காம தான் உட்கார்ந்து இருப்போம். அது போலதான் ரீடிங்ல போறப்ப we are not so conscious. கான்சியஸ்னா நிதானமாக இருப்பது, என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே புரிந்து கொள்வது, அப்படியே அறிந்து கொள்வது, அதுதான் நிதானம். நம்ம எத்தனை தடவை கூப்பிட்டாலும் என்ன சும்மா கூப்பிட்டு இருக்கீங்க, சும்மா எப்பாவது திரும்பி பார்ப்பாங்க. அப்ப நம்ம செமி கான்சியஸ்ல இருக்கோம். சப்கான்சியஸ்ல கூட இருந்துருவோம். சில நேரம் ஆள் மனதுக்குள்ள போயிடும். சப்கான்சியஸ்னா ஆள் மனதுக்குள்ள போயிடும். வெளி உலகத்தில் நடக்கிறத கவனிக்க மாட்டோம். வேறொரு சிந்தனையில நம்மளை ஆழ்த்திக்கிடுவோம். அப்ப அதெல்லாம் புஸ்தகத்தை எடுக்கிறப்பவும் அந்த குணம் தான் வரும். முதல் வாக்கியம் முதல் தடவை வாசிக்கிறப்ப அதுல போகவே போகாது ஈடுபாடு, கண்ணு மட்டும் பார்க்கும். அப்ப அதவே இதை வாசிச்சது புரிஞ்சிருக்கமா அப்படின்னு பார்த்தா வார்த்தைகளே சொல்ல தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை நம்ம சொல்லி சொல்லி பழகணும். தமிழ்லயே தான் சொல்றேன். நீங்க இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பவர், இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர் அப்படின்னு ஒரு குறள் இருக்கு. இதை நீங்க உடனே எடுத்தோன்னா வாசிக்க முடியாது. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. இதை நீங்க பார்த்த உடனே சொல்லிட முடியாது. அதை முயற்சி பண்ணணுமா இல்லையான்னு நீங்க இப்பவே திருக்குறள் புஸ்தகத்தை எடுத்து நீங்க போட்டு பாருங்க, சொல்லி பாருங்க. செய்தக்க அல்ல செய்ய கெடும், செய்தக்க செய்யாம யானும் கெடும். இது தமிழ் தான். இந்த தமிழவே நீங்க சங்க தமிழ் இல்லாம திருக்குறள் மட்டும் எடுத்துக்கீங்க, நீங்க சொல்லி பாருங்க, வரவே வராது. அப்ப சரி, நம்ம கவனமா வாசிக்கணும் போல இருக்கு. நான் சொல்றதை நீங்க சோதனை பண்ணி பாருங்க. அதே நேரத்துல நியூஸ் பேப்பர், தம்பி சொன்னாரு நியூஸ் பேப்பர் வாசிப்பேன் சார். முதல்ல ரீடிங்க்கு நியூஸ் பேப்பர் தான் முக்கியம். எவ்ரிடே நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நீங்க மலமலன்னு வாசிச்சு பாருங்க, வராது. திக்கு வைங்க. அந்த திக்கி நம்மளே அவமானப்படுற நிலைமையில இருந்து நீங்க மீறி வரணும். நான் சொல்றதெல்லாம் சின்ன சின்ன பயிற்சிகள், ஆனா நீங்க செய்யாத பயிற்சிகள். நீங்க செஞ்சு பாருங்க. உங்க கையில என்ன தமிழ்ல புஸ்தகம் இருந்தாலும் நீங்க எடுத்து இந்த நியூஸ்ல எல்லாம் டிவியில நியூஸ் வாசிக்கிறாங்கல்ல, அவங்கள மாதிரி நான் வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க வாசிச்சு பாருங்க. அடுத்து 2 வார்த்தை தான் வரும், 3வது வார்த்தை திக்கு திக்கு திக்கும்பைங்க. அது மாதிரி
மாத்தி மாத்தி எல்லாம் கூட வரும். அது நிறைய அந்த மாதிரி தவறுகள் வரும். அது ஒருல சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தான். அது ஏன்னா கவனக்குறைவு. சொன்னா கவனமாக இருத்தல். அந்த கவனம் வர்றதுக்கே என்ன செய்யணும்? அந்த அக்யூரேட்டா ரீட் பண்ணி பழகணும். ரீடிங் ஒரு தடவை வாசிங்க வராது. 2வது தடவை வாசிங்க 2 வார்த்தை வரும். 3வது தடவை வாசிங்க 3, 4 வார்த்தை வரும். அதுக்கப்புறம் வாசிங்க. உங்களுக்கு கஷ்டமான வார்த்தை எதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே 10 தடவை வாசிக்கணும். அப்ப 10 தடவை வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த வார்த்தையை நீங்க சொல்லி பழகுவீங்க. அது சொல்லி பழகுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஃப்ளூயன்சிம்பாங்க. ஃப்ளூயன்சின்னா என்ன? ஃபாஸ்டா பேசுறது இல்ல. ஃப்ளூயன்சின்னா என்ன? பயங்கரமா பேசுறது இல்ல. தடை இல்லாம பேசுறது. தடை இல்லாம பேசுறது. இயல்பா பேசுறது. நம்ம இயல்பா ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா, "காலைல என்னங்க சாப்பிட்டீங்க?" அப்படின்னு கேட்டா நீங்க, "காலையில சார், காலைல இட்லி சாப்பிட்டேன் சார்." சிலர் காலையில ஏதோ தோசை சாப்பிட்ட ஞாபகம் இருக்கு சார். அப்ப நம்ம யோசிச்சு தான் பதில் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு. கேட்டோம்னா காலைல என்ன சாப்பிட்டீங்க? இட்லி சாப்பிட்டேன் சார். காலைல என்ன சாப்பிட்டீங்க? தோசை சாப்பிட்டேன் சார். அப்படி சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. அப்ப இயல்பாக பேசுவது. ஆனால் தடை இல்லாமல் பேசுவது. நம்ம பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது? தடை இல்லாமல். தடை எப்ப வரும்? நம்ம தெளிவில்லாட்டி வாயில வராது தடை அது. அப்ப அந்த தடை இல்லாமல், தங்கு தடை இல்லாமல் பேசுவது என்றால் வேகமாக பேசுவது என்று அர்த்தம் இல்லை. தடுமாறாமல் பேசுவது, மெதுவாகவே நிதானமாகவே பேசுவது தான் ஃப்ளூயன்சி. ஃப்ளூயன்சி என்றால் கூச்சமற்ற நிலையில் தடை இல்லாமல், தளர்வு இல்லாமல், தயக்கம் இல்லாமல் இயல்பாக பேசுவதுதான் ஃப்ளூயன்சி. ஃபாஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் இஸ் நாட் ஃப்ளூயன்சி. Normal speaking is fluency. We have to speak normally without any obstacles. Obstacles are created only by us, not by others. And what are those obstacles? Our unclearness is basically our obstacle. நாம் தெளிவில்லாமல் இருப்பது நமக்கு தடை. அந்த தெளிவை எப்படி போக்கு? குழந்தைய மாதிரி இருக்கு. அதை வாசிச்சு வாசிச்சு பார்க்கணும். இங்கிலீஷ்ல கூட அந்த ஸ்பீடா பேசுறதுக்கு ஃப்ளூயண்டா மிஸ்டேக்லாம் பேசுறதுக்கு பெட்டி பாட் பட்டர் பட்டர் அந்த பட்டர் பாட் பை பெட்டி வாஸ் பிட்டர், பெட்டி பாட் சம் பெட்டர் பிட்டர், பிட்டர் பட்டர், பெட்டர் பட்டர் டு மேக் தி பிட்டர் பட்டர் பெட்டர் அப்படிம்பாங்க. அது ஒரு அதுல ரஜினிகாந்தோட ஒரு சினிமா படத்துல வந்து அது சொல்லுவார். அது போல இன்னும் நிறைய இருக்கு. அது வேண்டாம், அதுக்கு போக வேண்டாம், அந்த போட்டிக்கெல்லாம் போக வேண்டாம். நாங்க சூசன்னா செல் சி ஷெல்ஸ் அண்ட் சி ஷோர் அப்படிங்க. சூசன்னா செல்ஸ், சிஎஸ்இஎல்எல்எஸ் செல்ஸ் அப்படின்னா சாதாரணமா செல்ஸ். சி ஷெல்ஸ், சிஎஸ்இ கடல் சங்குகள், ஷெல்ஸ் எஸ்ஹெச்இஎல்எல்எஸ் ஷெல்ஸ் ஆன் தி சி ஷோர் அப்படின்னா சி ஷோர் எஸ்ஹெச்ஓஆர்இ ஷோர். அப்ப ஷெல்ஸ் ஷோர் இது ரெண்டும் கவனிக்க வேண்டிய வார்த்தை. கச்சு வந்தா இப்படி சொல்லணும். சூசன்னா செல்ஸ் சி ஷோர், சூசன்னா செல்ஸ் சி ஷெல்ஸ் அட் தி சி ஷோர். அப்ப கடற்கரையில் உட்கார்ந்து சூசன்னா சங்கு கடற்சங்கு வியாபாரம் செய்கிறாள், கடல் பாசி வியாபாரம் செய்கிறாள். அத இந்த ஹச்சு வர்றதுனால அப்ப நாங்க ஷூ இப்படி சொல்லணும். அப்ப சி இப்படி சொல்லணும். அவள் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட், சி இஸ் மை மதர், சி இல்ல எஸ்ஹெச்இ ஷி அப்படின்னு. அப்ப திஸ் இஸ் கால்டு ரீடிங், கிளியரன்ஸ் இன் ரீடிங். அதே போல தமிழ்ல உச்சரிப்பு சுத்தமா வாசிக்கணும். நம்ம ஊர்ல போய் கேட்டீங்கன்னா கடையில கேட்டா வாழைப்பழம் இருக்காங்க அப்படிமா. மெட்ராஸ்ல அவன் வாழைப்பழம் இருக்கா அப்படிமா. அவன் சில நேரம் வாழைப்பழம் இருக்கா அப்படிமா. உடனே நம்ம அவனை கிண்டல் பண்றது. அவன் தான் கரெக்டா பேசுறான். நம்ம எப்படி பேசுறான்? எங்க வாழைப்பழம் இருக்கு? 2 இருக்கும். தமிழ்ல 3 லகரங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு குற்றிய லகரம், அந்த சின்னலா, குண்டுலா, சிறப்புலா. தமிழின் சிறப்பே வந்து சிறப்பு லகரம் தான். நம்ம தமிழ்னு சொன்னாலே தமிழ் அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த லா அந்த நாக்கு சொல்லட்டி வரணும். உழவர் தினம் சொல்லணும்.
மழலையர் பள்ளி சொல்லுங்க, அப்படி சொல்லி பாருங்க. கரெக்டா, மழலையர் பள்ளி. லா மா லா சிறப்பு லா, மழலை சின்னலை, எர் பள்ளி அது இன்னொரு இல் லி நடுவுல உள்ளது குண்டுலா. அப்ப மழலையர் பள்ளி கரெக்டா சொல்லணும். அப்ப இதுதான் ரீடிங். ரீடிங்னா கட கட கட, மல மல மல, தட தட தட, அது அல்ல. ரீடிங்னா நிறுத்தி நிதானமாக அழகாக அதை அனுபவித்து வாசிப்பது. இதுதான் வந்து இன்று உழவர் தினம். இது மழலையர் பள்ளி, வாழைப்பழம், இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும். அள்ளி நகரம், பள்ளி வாசல், கோவில், குளம், லா. அதே போல ரா சொல்றது, ரா சின்ன ரா, இந்த பெரிய ரா இருக்கு. அப்ப இந்த உங்களுக்கு தெரியும், துணை எழுத்து மாதிரி போட்டு புள்ளி வச்சா இரும்போம், அந்த பெருசை போட்டு புள்ளி வச்சா இற்றும்போம் பாருங்க. அப்ப இது வந்து என்ன சொல்றான், போடி நாயக்கனூர் ஊர் அப்படிங்கிறோம். குற்றாலம் அந்த இரு. அப்ப இதெல்லாம் எப்படி சார் என்ன வாசிக்கிறது? இது தாய்மொழினால நம்மளை அறியாமலே நல்லா கரெக்டா வருது. ஆனா இதவே நம்ம உச்சரிப்பு சுத்தமா வாசிச்சு பழகணும். பழக்க வழக்கம். அதுக்கு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க, அழகா சொல்லுவாங்க. என்னன்னு, செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், சித்திரமும் கைப்பழக்கம். அருமையா சொல்லுவாங்க. செந்தமிழும் நாப்பழக்கம், சித்திரமும் கைப்பழக்கம். நாப்பழக்கம் தான் வாசிக்கிறது. அப்ப வாசிக்கிறப்பவே நம்ம என்ன செய்யறோம், மொழியை பேசுகிறோம். ஒரு வாக்கியத்தை 100 முறை சொல்லும் பொழுது நாம் 100 வாக்கியங்கள் பேசுகிறோம். 10 வாக்கியத்தை 100 முறை சொல்லும் பொழுது நாம் 1000 வாக்கியங்கள் பேசுகிறோம். அப்ப ஒரே சென்டென்ஸ் எடுத்து, ஒரே வார்த்தை எடுத்து திரும்ப திரும்ப சொன்னீங்கன்னா அந்த பயிற்சி கரெக்டா வந்துடும். நான் சொன்னேனே, நீங்க ஒரு சென்டென்ஸ் எடுத்து 10 தடவை வாசிங்க, 100 தடவை வாசிக்கணும். ஒரு 10 தடவை வாசிச்சு பாருங்க. நீங்க முதல் தடவை அந்த வார்த்தையை சொன்னதுக்கும் 10வது தடவை சொன்னதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். அப்ப நீங்க என்ன நினைப்பீங்க, சரி இன்னும் 10 தடவை சொல்லுவோம். நான் இப்ப சொல்றதெல்லாம் நான் என்ன பயிற்சி பண்ணனோ, நான் என்ன பயிற்சி பண்றேனோ அதைத்தான் சொல்றேன். நான் ஒரு வேலை செய்யறேன், உன்னை பழகுறேன்னா அதை நான் எண்ணி வீட்டுல எல்லாம் எடுத்து வச்சு 100 முறை செய்வேன். ஒருவேளை நான் மக்கா கூட இருக்கலாம், எனக்கு தெரியல, திறமையானவங்களா கூட இருக்கலாம் பலரு, தொட்ட உடனே வர்றதுக்கு. அது வேண்டாம். நம்ம நார்மலாவே எல்லாரும் ஒரு வேலையை பழகணும்னா நல்ல பயிற்சி. ஒரே வேலையை 100 தடவை செஞ்சு பாருங்க. அப்ப அதனுடைய அற்புதமே உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொன்னதுக்காக நீங்க 100 முறை செய்து பாருங்க. ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஒரு வாக்கியத்தை, ஒரு வார்த்தையை 100 தடவை சொல்லி பாருங்க. நான் சொல்றது எல்லாமே தமிழ்ல, இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் போலாம். அப்ப இந்த ரீடிங் ஹேபிட் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா, மனிதனை முழு மனிதன் ஆக்கும். ஒரு மனிதனை முழு மனிதன் ஆக்குவது வந்து என்னது, ரீடிங் ஹேபிட் கிரியேட்ஸ் எ கம்ப்ளீட் மேன். முழு மனிதன்னா என்ன, அறகுறையாவே இருக்கோம். நம்ம அறகுறையா படிக்கிறோம், அறகுறையா பேசுறோம், ஒன்னு அறகுறையா தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரீடிங்க்கு போயாச்சுன்னா படிக்க படிக்க படிக்க, நான் சொன்னேனே ஒரு நாளைக்கு 500 பக்கம் வாசிக்கணும். உடனே முடியாது. ஆனா நீங்க ஒரு 6 மாசத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமா, ஒரு தம்பி சொன்னாரு 10-12 பக்கம் தமிழ்ல வாசிக்கிறேன் சார்னு. ஒரு மாசத்துல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடா கூட்டினா ஒரு 15 பக்கம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பண்ண 20 பக்கம் வரும். அதுக்கப்புறம் 20க்கு அப்புறம் 30 பக்கம் வந்துடும். 30க்கு அப்புறம் 60 பக்கம் வந்துடும். இது போல ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சரி. அங்க சார் வந்து டைம் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு. 1 hour தான் இருந்தாலும் 1 hourல சொல்றதுக்காகத்தான் வந்தேன். இதுல பல கதைகளை சொல்ல முடியாது, இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். அப்ப நான் சொன்னது என்ன, ரீடிங்லயே எல்லாம் வந்துடும்.
ரீடிங்ல இன்னொன்னு என்னன்னா பிறர் எழுதியதை நாம் வாசிப்பது. அதுவே என்ன செய்யறோம், அந்த சென்டென்ஸவே ஒரு பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நீங்க எழுதுங்க. ஒரே சென்டென்ஸ 100 முறை எழுதுங்க. எழுதி பாருங்க. எழுதி வாசிச்சீங்கன்னா இன்னும் பிரமாதமா இருக்கும். எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதி வாசிக்க முடியாது. ஆனாலும் நீங்க எழுதுற பழக்கம் எப்படி வரும் நமக்கு? ரைட்டிங்னா வாத்தியார் சொல்றதை எழுதுறது இல்ல. கரெக்டா நீ உன்னை உட்கார்ந்து எழுதணும். எப்படி எழுதுவ? ஒருத்தர் வந்து உன்கிட்ட சொல்றாரு, ஐயா எனக்கு பிரச்சனை ஆயிப்போச்சு, இந்தாங்க பேப்பர் பேனா, என் பிரச்சனைய போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும், எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எப்படி எழுதுவீங்க? உடனே வாக்கியங்கள் வராது. மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we are all தமிழ் பீப்புள். நாம் அனைவரும் தமிழர்கள் தான். ஆனால் ஒரு பேப்பரை எடுத்து நாம் தேவையானதை எழுத வேண்டும் என்று அமர்கிற பொழுது நீங்கள் வெட்கி தலை குனிவீர்கள், எழுத முடியாமல். ஆகவே நீங்கள் நினைப்பதை எழுதி பழகுங்கள். அதுக்கு தான் அந்த டைரி எழுதுற பழக்கம் இருக்கு. சரியா? அந்த டைரி எழுதுறது. அப்ப எழுதுவது என்பது பார்த்து எழுதுவது, மனப்பாடம் செய்வதை எழுதுவது அல்ல. எழுதுவது நீங்கள் நினைப்பதை எழுதுவது, நீங்கள் நினைப்பதை பதிவு செய்வது. அப்படி என்றால் நீங்கள் எப்பொழுது அதை செய்ய முடியும் என்றால், அந்த ஒரு படத்துல போஸ்பாண்டி இந்த மாட்டை ஆஸ்பத்திரி கூட்டு போ, நான் எம்ஃபில் படிச்சவனா மாட்டை கூட்டு போக சொல்றேன். சரி, அப்ப இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிட்டு, ஐயோ அது தெரியாது, நான் மாட்டையே கூட்டு போறேம்மா. அப்ப அது மாதிரி நம்ம ஒரு திறனற்ற, அது சினிமால பார்க்க காமெடியா இருக்கு, ஆனா ஒரு எம்ஃபில் படிச்சவனுக்கு அது ஒரு கேவலமான நிலைமை. ஆனால் எம்ஃபில் படித்தவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்களா? படித்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்ப ஆரம்பத்துல இருந்தே கவனம் இல்லாம டிகிரிக்காக படிக்கிறது அது வேண்டாம், நாலேஜுக்காக படிங்க. அப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைரி எழுதி பழங்க. டைரினா டைரி வாங்கி எழுதணும்ல, சும்மா பேப்பர்ல காலையில் இத்தனை மணிக்கு எழுந்தேன், பின்பு பல் துலக்கினேன், முகம் கழுவினேன், சாப்பிட்டேன், கல்லூரிக்கு சென்றேன், இப்படியே எழுதி பழகுங்க. இப்ப இதுதான் வந்து ரைட்டிங். அப்ப அப்ப என்ன வேணும்? இதுக்கு 3 செய்யணும்னா என்ன வேணும்? ஸ்பீக்கிங் வேணும், ரீடிங் வேணும், ரைட்டிங் வேணும். இதுக்கு 3க்கு என்ன வேணும்? லிசனிங், கவனம் வேண்டும். சரியா? கவனம் வேண்டும். சரி, ஆகவே எனக்கு இந்த வகுப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னு தெரியல, கொஞ்சம் சீரியஸா தான் பண்ணியிருக்கேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும், உங்கள் கல்வியில் மட்டுமல்ல வாழ்க்கையிலும் ஒரு கவனமாக இருந்து, செல்லும் இடங்களில், இருக்கும் இடங்களில் கவனமாக இருந்து, கவனித்து, எதையும் கவனித்து அதை அறிவாக்கி, நீங்கள் பேச்சுத்திறனுடன், எழுத்துத்திறனுடன் வாழ்க்கையில் சிறந்து வர உங்களுக்கு வாழ்த்தி இத்துடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Professor Dr. C. Muniandi, sir. Saying thank Yes, you madam. is more than good manners. It is good spirituality also. Yes, sir. This session is really inspiring, sir. Totally, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely going to encourage us in our future. Thank you, sir. Thank you, everyone.